জেনে কিরদাওয়াতের জাগায় ইশারা আমি তাকে দেগি দুআয়ে মদিনা। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو
اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد প্রিয় ইসলাম ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আসুন নাতে রাসূল শোনার পূর্বে আমরা ভালো ভালো নিয়ত করে নেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, সওয়াব হাসিল করার জন্য। সম্ভব হলে দুজান হয়ে বসে দৃষ্টিকে নত রেখে মদিনা মনোয়ারার দিকে ধ্যান করে আমরা সবাই মিলেমিশে নাতে রাসূল পড়ব, শুনব ইনশাআল্লাহুল কারীম। সাল্লি আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাল্লি আলা নবিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন हम भी मदीने जाएंगे, हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही प्यारे आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही सल्ले आला रसूलिना सल्ले आला मुहम्मदिन सल्ले आला हबीबिना सल्ले आला मुहम्मदिन। गलियों में घूम घूम कर, गलियों में घूम घूम कर खाके मदीना चूम कर आँखों से हम लगाएंगे, आज नहीं तो कल सही सल्ले आला रसूलिना सल्ले आला मुहम्मदिन सल्ले आला हबीबिना सल्ले आला मुहम्मदिन। মদিনায় যাবার দাও না ইজাজত, মদিনায় যাবার দাও না ইজাজত, নবী রহমত শফিয়ে উম্মত, নবী রহমত শফিয়ে উম্মত, করাও ডেকে পান প্রেমের শরবত, করাও ডেকে পান প্রেমের শরবত, নবী রহমত শফিয়ে উম্মত, নবী রহমত শফিয়ে
তোমারি প্রেম যেন কাদায় দিন রাত, তোমারি প্রেম যেন কাদায় দিন রাত। নবী রহমত এ উম্মত, নবী রহমত শফিয়ে উম্মত। হুসেন ইবনে আলী রুসিলায়, হুসেন ইবনে আলী রুসিলায়, গৌসে পাকের পুত রওজা রুসিলায়। হুসেন ইবনে আলী রুসিলায়, গৌসে পাকের পুত রওজা রুসিলায়। দাওনা মদিনায় মুরে শাহাদাত, দাওনা মদিনায় মুরে শাহাদাত। নবী রহমত শফিয়ে উম্মত, নবী রহমত শফিয়ে উম্মত। মদিনায় যাবার দাওনা ইজাজত, মদিনায় যাবার দাওনা ইজাজত। নবী রহমত উম্মত, নবী রহমত শফিয়ে উম্মত। ইমামে আহমদ রাজা রুসিলায়, ইমামে আহমদ রাজা রুসিলায়, আমার মুর্শিদ জিয়া রুসিলায়। ইমামে আহমদ রাজা রুসিলায়, আমার মুর্শিদ জিয়া রুসিলায়। দাফন যেন হয় বাকি এ জান্নাত, দাফন যেন হয় বাকি এ জান্নাত। নবী রহমত শফিয়ে উম্মত, নবী রহমত। আমায় তুমি দাও এমন প্রতিভা, আমায় তুমি দাও এমন প্রতিভা, নেকির দাওয়াত যেন দেই সর্বদা। আমায় তুমি দাও এমন প্রতিভা, নেকির দাওয়াত যেন দেই সর্বদা। চরিত্র আমার হয় যেন সৎ, চরিত্র আমার হয় যেন সৎ। নবী রহমত শফিয়ে উম্মত, নবী রহমত শফিয়ে উম্মত। মদিনায় যাবার দাওনা ইজাজত, মদিনায় যাবার দাওনা ইজাজত। নবী রহমত উম্মত, নবী রহমত শফিয়ে উম্মত। কি করবে আতার এমাল দিয়ে, কি করবে আতার
এমান দিয়ে দুনিয়ার বাদশাহী চায় না কবু সে, চাই শুধু তোমায় হে জানে রহমত, চাই শুধু তোমায় হে জানে রহমত। নবী রহমত শফিয়ে উম্মত, নবী রহমত শফিয়ে উম্মত। মদিনায় যাবার দাও না ইজাজত, মদিনায় যাবার দাও না ইজাজত। নবী রহমত শফিয়ে উম্মত, নবী রহমত শফিয়ে উম্মত। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আলহামদুলিল্লাহ, দুরুদে পাক পাঠ করার অসংখ্য ফজিলত এবং বরকত রয়েছে। এটার বরকতে বিপদ আপদ দূর হয়ে যায়, দুরুদের বরকতে রিজিকে বরকত হয়, দারিদ্রতা দূর হয়ে যায়, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নসিব হয়। মৃত্যুর সময় কবরে, হাসরে, পুলসিরাত তার উপর সহজতর করা হয়। মোট কথা, দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ দুরুদে পাকের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এমন একটি আমল, এই আমল করলে দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও তার প্রশান্তিময় দিন অতিবাহিত হবে। এই জন্য আমাদের উচিত আমরা যেন অধিক থেকে অধিক দুরুদে পাক পড়ি। সৈয়দি আলা হজরত ইমাম আহলে সুন্নত ইমাম আহমদ রাজা খান আলী রহমতুর রহমান লেখেন, মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হজরতে আলিউল মুর্তজা শের খুদা করম আল্লাহ তাআলা ওয়াজহুল করিম এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করতেন। আসুন আমরাও পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা জাআল শারাইফা সালাওয়াতিকা ওয়া নওয়ামিয়া বারাকাতিকা ওয়া রাফিআ তাহিয়াতিকা আলা মুহাম্মদ আবদিকা ওয়া রাসূলিকাল খাতিমি লিমা সাবাকা ওয়াল ফাতিহি লিমা আগলাক। এর অনুবাদ হচ্ছে, হে আল্লাহ পাক, তোমার প্রিয় নবী হযরতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আপনার সর্বোত্তম দুরূদ, বর্ধিত বরকত এবং উচ্চ নিরাপত্তা অবতীর্ণ করুন, যিনি তোমার বান্দা ও রাসূল, পূর্ববর্তী নবীদের খাতিম অর্থাৎ শেষ নবী এবং বিপদ দূরীভূতকারী। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আফদালুল আমালি আন-নিয়াতুস সাদিকা, সত্য নিয়ত সবচেয়ে
উত্তম আমল। তাই আসুন কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নিই, ইনশাআল্লাহুল করিম ভালো নিয়ত করার কারণে আমাদের সওয়াব বৃদ্ধি পাবে। আসুন নিয়ত করি, ইলম অর্জন করার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। আদব সহকারে বসবো, বয়ানের মাঝখানে উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো। উদাসীনতা কিভাবে? মসজিদের দেয়ালে যদি আপনি হেলান দিয়ে বয়ান শোনেন, আপনি না চাইতে উদাসীনতা চলে আসবে। বয়ান শোনার জন্য এসেছেন, হাতে যদি মোবাইল ফোন থাকে তাহলে আপনার উদাসীনতা চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কে আসছে কে চলে যাচ্ছে সেদিকে যদি আপনি তাকান তাহলে উদাসীনতা চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কোরআন এবং হাদিসের কথা মন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, বিবেক দিয়ে, বুদ্ধিমত্তা দিয়ে শোনা উচিত, যাতে আপনি সঠিক বয়ান শুনে আপনি উপকৃত হতে পারেন। আপনি যদি সঠিকভাবে যদি না শুনেন তাহলে বুঝবেন কিভাবে? আর যদি না বুঝেন আমল করবেন কিভাবে? আমল করার জন্য বুঝা জরুরি, আর বুঝার জন্য মন দিয়ে বয়ান শোনাও জরুরি। তো আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ আমরা মন দিয়ে এবং হৃদয়ের কান পেতে আমরা বয়ান শুনব। এবং আজকের যে বয়ানের বিষয় এমন একটি বিষয় যা আমাদের ঈমানের মূল, যদি এর মধ্যে কোনো ভুল থাকে তাহলে ঈমানই চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তো যেহেতু সফরুল মুজফফরের পবিত্র মাস, এই মাসের 25 তারিখে, চাঁদের 25 তারিখে 1400 শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আলা হজরত ইমাম আহলে সুন্নাত শাহ ইমাম আহমদ রাজা খান আলী রহমতুর রহমান এর উরুসে পাক উদযাপন করা হয় বহির্বিশ্বের মধ্যে। আলহামদুলিল্লাহ, তার উরুসে পাককে কেন্দ্র করে আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা কিভাবে আমাদের আকীদার হেফাজত করেছেন, আমাদের আকীদার রক্ষক হচ্ছেন আলা হযরত, যিনি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ইশকে রসুল কৌশলের মাধ্যমে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশক, মোহাব্বত, ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন, যার কারণে বলা হয় দালে দি কলব মে আজমতে মুস্তাফা হিকমতে আলা হজরত পে লাখো সালাম। হিকমতের মাধ্যমে, কৌশলের মাধ্যমে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহাব্বত, ভালোবাসা, ইশক একজন উম্মতির মাঝে কিভাবে থাকতে হবে সে বিষয়টি আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি প্রচার প্রসার করেছেন। এবং আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা তিনি হচ্ছেন আশিকে রসুল, ফিদায়ে রসুল, মুহিব্বে রসুল। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। কেন ভালোবাসতেন? এই জন্য নবীর ভালোবাসাই হচ্ছে ঈমানের মূল। যদি অন্তরে নবীর ভালোবাসা না থাকে তাহলে সে পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারে না। আলা হযরত বলেন, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। নবীকে চিনেছি, নবীকে মেনেছি, আর তার মহব্বতেই আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছি। যখন নবীর মহব্বত, ভালোবাসা হৃদয়ে গেথে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছি, আমি বিফলে যাইনি, আমি ঈমান নিয়ে বিদায় নিয়েছি। তো নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি হচ্ছেন খাতামুন নবিয়্যিন, সর্বশেষ নবী। এই আকীদা বিষয়ে আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা যে দলিলাদি দিয়েছেন সে সম্পর্কে আজকে বয়ান। আলা হযরত যেভাবে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চর্চা করেছেন নবীর, গুণগান করেছেন নবীর, দিন রাত
নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মোহে ভালোবাসা বিভোর থাকতেন, আলোচনায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনায় বিভোর থাকতেন। দেখুন, যারা নবীর গুণগান গায়, আল্লাহ তাআলাও তাদের এই আলোচনাকে পুরো পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আজকে বহির্বিশ্বের মধ্যে আলা হযরতের চর্চা এবং আলোচনা হচ্ছে। আলা হযরত বলেন না, क्यों रजा आज गली सुनिए उठ मेरे धूम मचाने वाले, रजा আজকে গলি শূন্য কেন, উঠো তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণগান করো। এই যে উঠলেন, এমন ভাবে গুণগান করলেন যে মৃত্যুর শয্যায় শায়িত রয়েছেন, সেই সময়ও নবীর গুণগান করেছেন। এবং এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে আমি যখন কবরে যাব, আমার দয়াল নবী যখন কবরে আসবেন, নিজের নুরানি চেহারা যখন দেখাবেন, আমি রাজা যে সমস্ত জীবন আমি বিলীন করে দিয়েছি নবী প্রেম ভালোবাসায় এবং মানুষদেরকে শিক্ষা দিয়েছি। মুস্তাফা জানে রহমত পে লাখো সালাম, শমএ বজমে হিদায়ত পে লাখো সালাম। তো সে নবী যখন আমার কবরে আগমন ঘটবে, আমি রাজা বসে থাকবো না, দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পড়ব। যে আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আকাঙ্ক্ষা করেছেন, শুধু কবরে কেন, হাসরের ময়দানেও যেন আমাকে বলা হয়। কি বলা হয়? আলা হযরত লিখেছেন, মুঝসে খিদমত কে কুদসি কহে হা রাজা। কুদসি অর্থাৎ ফেরেশতারা মুঝসে খিদমত কে কুদসি কহে হা রাজা। হাসরের ময়দানে ফেরেশতারা যেন রাজাকে বলে, রাজা হা রাজা। মুস্তাফা জানে রহমত পে লাখো সালাম। তুমি দুনিয়াতেও মুস্তাফা জানে রহমত পড়েছো, রাজা হাসরেও পড়ে দাও না, মুস্তাফা জানে রহমত পে লাখো সালাম, শমএ বজমে হিদায়ত পে লাখো সালাম। সেই আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, যিনি হচ্ছেন প্রকৃত আশিকে রসুল, তিনি এমন ছিলেন, কি ছিলেন? আশিকে রসুল ছিলেন। এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিষয়ে যখনই কলম উঠিয়েছেন, তার হক আদায় করেছেন, তার হক আদায় করেছেন। যেমন আজকে বিষয়ভিত্তিক যে আলোচনা, সেটি হচ্ছে আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ফাতাওয়ায়ে রাজাভিয়ার মধ্যে 15তম খণ্ডের 663 পৃষ্ঠাতে আকিদায়ে খতমে নবুওয়াতের উপর দলিল দিতে গিয়ে তিনি লেখেন, একবার ফেরেশতাদের সর্দার হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে এভাবে সালাম পেশ করলেন। কে সালাম পেশ করলেন? যিনি সমস্ত ফেরেশতাদের সর্দার জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আর সালাম পেশ করার যে বাচন ভঙ্গি, সুবহানাল্লাহ, যার মধ্যে আকীদা প্রকাশ পায়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি আউয়াল, আখির, জাহির, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা অসংখ্য গুণাবলী তাকে দান করেছেন। জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কিভাবে সালাম আরজ করলেন শুনুন। আসসালামু আলাইকা ইয়া যাহিরু, আসসালামু আলাইকা ইয়া বাতিনু। হে জাহির নবী, আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক। হে বাতিন নবী, আপনার উপর সালাম। এর জবাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে জিবরাইল, এই সিফাত অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য তো আল্লাহ পাকের, জাহির বাতিন বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাকের, তারই জন্য উপযুক্ত। আমার জন্য এই বৈশিষ্ট্য কিভাবে সম্ভব? হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আরজ করলেন, আল্লাহ পাক আপনাকে এইসব গুণাবলী দ্বারা মর্যাদাবান করেছেন, আপনাকে সমস্ত নবী ও রসুলদের মধ্যে উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং নিজের নাম ও সিফাত অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য থেকে আপনার নাম ও বৈশিষ্ট্য বেছে নিয়েছেন, বের করেছেন। হে প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ পাক আপনার নাম রেখেছেন আউয়াল, কেননা আপনি সৃষ্টির দিক দিয়ে সকল আম্বিয়া ইকরামদের চেয়ে আউয়াল অর্থাৎ সর্বপ্রথম।
আল্লাহ তাআলা আপনার নূর মুবারক সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ পাক আপনার পবিত্র নাম আখিরও রেখেছেন, কেননা আপনি সমস্ত আম্বিয়া কিরামের যুগে শেষে তশরিফ আনয়নকারী ও আখিরি উম্মতের আখিরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এভাবে আল্লাহ পাক আপনার নাম বাতিনও রেখেছেন, কেননা আল্লাহ পাক তার নামের সাথে আপনার নাম, আপনার পবিত্র নাম নূরের সাথে আরশের পায়ার উপর হযরত আদম আলাইহিসসালামের জন্মের 2000 বছর পূর্বে সর্বদার জন্য লিখেছেন। অতঃপর আমাকে আপনার উপর দুরূদ প্রেরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তো আমি আপনার উপর 1000 বছর দুরূদ ও 1000 বছর সালাম প্রেরণ করেছি। ফেরেশতাদের সর্দার কত বছর সালাম পড়েছেন? 1000 বছর। ফেরেশতাদের সর্দার যদি 1000 বছর সালাম পাঠ করতে পারে, আমরা কি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে সালাম পড়তে পারি না? পারবো। শুনুন, জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আরজ করলেন, এমনকি আল্লাহ পাক আপনাকে সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী, আল্লাহ পাকের নির্দেশের দিকে আহ্বানকারী এবং কিরণ দানকারী সূর্য বানিয়ে পাঠিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ পাক আপনার নাম মুবারক জাহিরও রেখেছেন, কেননা তিনি আপনাকে সমস্ত দিনের পর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আপনার শরীয়ত ও ফজিলত সমস্ত জমিন ও আসমানবাসীদের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। তো এমন কিছু নেই যে আপনার উপর দুরূদ প্রেরণ করেনি। আল্লাহ পাক আপনার উপর দুরূদ অর্থাৎ রহমত প্রেরণ করেছেন। ব্যাস, আপনার প্রতিপালক মাহমুদ অর্থাৎ প্রশংসিত, আর আপনি হলেন মুহাম্মদ অর্থাৎ যার প্রশংসা করা হয়েছে। আপনার প্রতিপালক হলেন আউয়াল ও আখির, জাহির ও বাতিন, আর আপনিও আপনার প্রতিপালকের দানক্রমে আউয়াল ও আখির, জাহির ও বাতিন। হে আশিকানে আখিরি নবী, আল্লাহ পাক আমরা গুনাহগারদের উপর বড় দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি আমাদেরকে তার প্রিয় এবং আখিরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বানিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত রাসূল ও নবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এবং আল্লাহ পাকের রহমতে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদকায় তার উম্মত পূর্বের সমস্ত উম্মতের চেয়ে উত্তম। আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কেমন আশিকে রাসূল ছিলেন? আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খতমে নবুয়তের ব্যাপারে তিনি গবেষণা করেছেন, আর গবেষণা করে দলিল ভিত্তিক তিনি কিতাব রচনা করেছেন। একবার আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির খেদমতে প্রশ্ন করা হলো। প্রশ্ন কি শুনুন, দুনিয়াতে কি কোনো দ্বিতীয় মোহাম্মদ সৃজন হওয়া সম্ভব? দ্বিতীয় মোহাম্মদ সৃজন হওয়া কি সম্ভব? কেমন অদ্ভুত প্রশ্ন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মোহাম্মদ আখরি নবী, আলা হযরতকে প্রশ্ন করা হলো যে দ্বিতীয় কেউ আসতে পারে? এটা তো এই প্রশ্ন যে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পর অন্য কোন নবী কি আসা সম্ভব কিনা, কিন্তু প্রশ্নকারী এটা জিজ্ঞাসা করলো না যে অন্য কোন নবী কি আসা সম্ভব কিনা, প্রশ্ন ঘুরিয়ে করলো যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় সৃজন হওয়া সম্ভব কিনা। সে জিজ্ঞেস করলো দ্বিতীয় কোন মুহাম্মদ কি সৃষ্টি হতে পারে কিনা। এখন শুনুন আশিকে আখরি নবী সৈয়দি আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির উত্তর। তার উত্তরের সারাংশ তিনি বললেন, সেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যিনি আল্লাহ পাকের রাসূল, তিনি আউয়ালও আখিরও জাহিরও বাতিনও নবীদের সর্দারও মালিক ও মুখতারও, আল্লাহ যাকে রাহমাতুল লিল আলামিনও বানিয়েছেন এবং
খাতিমুন নবিয়্যিন এর মুকুটও পরিধান করিয়েছেন, তার মতো দুনিয়াতে আর কোনো দ্বিতীয়জন হতে পারে না। যেমনি ভাবে দ্বিতীয় কোনো খোদা হওয়া অসম্ভব, তেমনি ভাবে দ্বিতীয় মুস্তাফা হওয়াও অসম্ভব। আর হাদায়ে বখশিশের মধ্যে আলা হযরত বলেন सबसे अव्वल सबसे आखिर, सबसे अव्वल सबसे आखिर, इब्तिदा हो इंतहा हो। আপনি হলেন সূচনা সৃষ্টির মধ্যে, আর নবীদের মধ্যে সর্বশেষ হলেন আপনি। এটা তো আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলার উত্তর ছিল। আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা এটার যে দলিল পেশ করেছেন তা শুনুন। লেখেন, আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেই আজিমুস শান উপমাহীন মহান ব্যক্তিত্ব, যাকে আল্লাহ পাক খাতামুন নবিয়্যিন সর্বশেষ নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। এখন অনুমান করুন, যদি কোনো দ্বিতীয় মোহাম্মদ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হয়, তবে আমরা জিজ্ঞাসা করি দ্বিতীয় জন কে আসবে? তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি দ্বিতীয় জন কে আসবে? সেও কি খাতামুন নবিয়্যিন হবে? দ্বিতীয় জন আসবে, সেও কি খাতামুন নবীন হবে কি না? যদি বলে যে তিনি খাতামুন নবিয়্যিন হবেন, তবে তো মুহাম্মদে মুস্তাফা হলো না। যদি বলেন যে তিনি খাতামুন নবিয়্যিনও হবে, তবে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর আখরি নবী রইলেন না। কেননা আখরি শুধুমাত্র একজনই হয়ে থাকে। সুতরাং প্রতীয়মান হলো আল্লাহ পাক শুধুমাত্র একজন মুহাম্মদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানিয়েছেন, যার পূর্বে না তার মতো কেউ ছিল আর না পরে তার মতো কেউ হওয়া সম্ভব। যদি দ্বিতীয় মোহাম্মদ আসে, তাহলে উনি তো আখরি নবী হবেন না। আর যদি তিনি আখরি, দ্বিতীয় যে মোহাম্মদ সে যদি আখরি নবী হয়ে আসে, তাহলে যাকে আখরি নবী আমরা বলছি উনিও আখরি নবী হবে না। তো মুহাম্মদে মুস্তাফা একজনই। যেভাবে তিনি বলেন, যার পূর্বে না তার মতো কেউ ছিল আর না পরে তার মতো কেউ হওয়া সম্ভব। আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা বলেন, शाहा क्या जात तेरी हक नुमा है फर्द इमका में, कि तुझसे कोई अव्वल है ना बशर कोई सानी है। हे आशिकाने रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদে মুস্তাফা আহমদে মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। ইসলামে আকীদায়ে খতমে নবুয়ত কি আর সেটার গুরুত্ব কি, আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা এটাও বুঝিয়েছেন। তার বর্ণনার সারাংশ হলো, যখন থেকে আহমদে মুজতবা মুহাম্মদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে তশরিফ এনেছেন, সেই সময় থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি কোনো যোগ্যতা বলে কোনো জামানার মধ্যে 7 আসমান ও 7 জমিনে বিশ্বের কোনো জায়গাতেই কোনো নতুন নবী আসতে পারে না। আর আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা লেখেন, ইসলামের মধ্যে যেমনই ভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর উপর ঈমান রাখা জরুরি, তেমনি ভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে খাতামুন নবিয়্যিন মানাও আবশ্যক এবং জরুরি। যে বান্দা এই আকীদাটি অস্বীকার করে অথবা এতে বিন্দু পরিমাণও সন্দেহ করে, তবে সে নিশ্চিত ও মুসলিম কাফির, অভিশপ্ত, চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে। অতএব বিষয় শুধুমাত্র এতটুকুই নয়, বরং যারা এই মুরতাদের ভ্রান্ত আকীদা সম্পর্কে জানে, অতঃপর তারাও যদি তাকে অমুসলিম হিসেবে স্বীকার না করে অথবা তার অমুসলিম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে, তবে তারাও অমুসলিম ও মুরতাদ হয়ে যাবে। আলামান আল হাফিজ। তো যারা নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করে, তারা মুসলমান হতে পারে না। মনে রাখবেন, আল্লাহ পাকের নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম চতুর্থ আসমানে অবস্থান করছেন। তিনি এখনো মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেননি। কিয়ামতের সন্নিকটে তিনি পুনরায় দুনিয়াতে তাশরিফ আনবেন এবং
আখেরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে প্রচার করবেন, তিনি দুনিয়াতে তাশরিফ আনার কারণে আকীদায়ে খাতমে নবুয়তে কোনো প্রকার ব্যাঘাত ঘটবে না। কেননা খাতামুন নবিয়্যিনের অর্থ হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কারো কোনো নবুয়ত মিলবে না। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তো পূর্বেকার নবী, তিনি পূর্ব থেকেই নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন। কিয়ামতের সন্নিকটে যখন তিনি দুনিয়াতে তাশরিফ আনবেন তখনও নবী থাকবেন, কিন্তু একজন নবী হিসাবে নিজের শরীয়তের প্রচার করবেন না, বরং আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের উপরই আমল করাবেন, যেন তিনি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে তশরিফ আনবেন। তো ঈসা আলাইহিস সালাতু সালাম শরীয়তে মুহাম্মাদির তাবলীগ করবেন, কোরআনের প্রচার প্রসার করবেন। তো নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি হলেন সর্বশেষ নবী। আর এই বিষয়ে কোরআনুল কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কি ইরশাদ করেন, আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি সেই আয়াতে কারীমার তিনি ব্যাখ্যাও করেছেন। যেমন 22তম পারার সূরা আহজাবের 40 নম্বর আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, কনজুল ঈমানের অনুবাদ, মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন, হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল হন এবং সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ, এবং আল্লাহ সব কিছু জানেন। এই আয়াতে কারিমার ব্যাখ্যা স্বয়ং নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও করেছেন, সাহাবায়ে কেরামও করেছেন, ও সেটার ব্যাখ্যা করেছেন তাবিঈনগণ। অতঃপর পরবর্তী থেকে শুরু করে 13 শতাব্দীর উলামায়ে কেরামগণ এই আয়াতে কারিমার সম্পর্কে চমৎকার ও ইলমি গবেষণা করেছেন। সৈয়দি আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি সেই 13 শতাব্দীর গবেষণার সারাংশ বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, খাতামুন নবিয়্যিনের অর্থ আখিরুল আম্বিয়া, অর্থাৎ সর্বশেষ নবী। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অথবা তারপর কিয়ামত পর্যন্ত কারো নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়াটা অসম্ভব। আয়াতের এই অর্থে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা, অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা মতে অর্থ বের করা কুফর। এখন আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি খাতামুন নবিয়্যিনের 5টি কুফরি অর্থ তিনি বলেছেন যে খাতামুন নবিয়্যিনের অর্থ কেউ যদি এটি করে, যা এখন বয়ান করব, তাহলে তাদের ঈমানই থাকবে না। আলা হযরত লেখেন, যে বলে খাতামুন নবিয়্যিনের অর্থ হলো নতুন শরীয়ত বিশিষ্ট নবী, সুতরাং এই ইসলামী শরীয়তের উপর আমলকারী নতুন নবী আসতে পারে, সে অমুসলিম হয়ে গেল। কেউ যদি এর অর্থ এটি করে যে নতুন শরীয়ত বিশিষ্ট নবী, কেউ যদি এর অর্থ করে, তাহলে অর্থকারী সে ঈমান হারা হয়ে যাবে। দ্বিতীয় হচ্ছে, যে ব্যক্তি খাতামুন নবিয়্যিন এর অর্থ আসলি নবী, মূল নবী করবে, সেও অমুসলিম হয়ে যাবে। তৃতীয়, যে ব্যক্তি এটার অর্থ আফদালুন নবিয়্যিন, সমস্ত নবীদের শ্রেষ্ঠ নবী বলবে, আমাদের নবী হচ্ছে সমস্ত নবীদের শ্রেষ্ঠ নবী, এটি বাস্তব যে তিনি সমস্ত নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবী, কিন্তু খাতামুন নবিয়্যিনের অর্থ যদি এটি করে, তাহলে আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি লেখেন সেও অমুসলিম হয়ে যাবে। খাতামুন নবিয়্যিনের অর্থ হলো শেষ নবী, কোনো অর্থ করা যাবে না। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চয় সকল নবীদের শ্রেষ্ঠ নবী, কিন্তু খাতামুন নবিয়্যিনের এর এই অর্থ করা কুফরি, কেননা এর দ্বারা কোরআনের শব্দাবলীর মর্মার্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, এই কারণে। চতুর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি বলে এই জমিনের উপর তো নয়, তবে অন্যান্য জায়গা যেমন 7 আসমান এবং জমিনে নবী আসতে পারে, এরকম যে বলবে সেও অমুসলিম হয়ে যাবে, অর্থাৎ সেও কাফির হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি বলে মানুষদের মধ্যে তো নতুন কোন নবী আসতে পারে না, তবে অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে এখনো নবী আসতে পারে, এরকম যে বলবে সেও অমুসলিম হয়ে যাবে। আমাদের নবী হচ্ছেন সর্বশেষ নবী, তারপরে আর কোন নবী আসবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, লা নবিয়্যা বা'দি,
অর্থাৎ আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। সৈয়দি আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির আলোচনার ভাবার্থ, যদি কোনো ভণ্ড নবুয়ত দাবিদারের কাছ থেকে মুজিজা চাওয়া হয়, কেউ নবুয়তের কি করলো, দাবি করলো যে আমি নবী, নাউজুবিল্লাহ, মিথ্যা নবীর দাবিদার। এখন কেউ যদি শুনে বলে যে তুমি যদি নবী হও মুজিজা দেখাও, আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এই বিষয়ে তিনি কিছু আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে, যদি তার থেকে মুজিজা চাওয়া হয়, যেহেতু দলিল চাওয়া যাবে না, বরং সে ব্যক্তি সেই দাবি অস্বীকার করতে হবে, তাহলে তার থেকে দলিল চাওয়া যাবে না, তাকে কি করতে হবে, অস্বীকার করতে হবে। কেউ যদি বলে মাআযাল্লাহ মুজিজা দেখাও, আর এই জন্য সে মুজিজা চেয়েছে, হয়তোবা মুজিজা যদি দেখায় তাহলে নবী হতে পারে, তাহলে কুফর, তাহলে কি কুফর। আর এই নিয়তে যদি বলে সে তো নবী নয়, আর প্রকাশ্যে আমি চেয়েছি যাতে সে লাঞ্ছিত হয়, অপদস্থ হয়, সে তার সম্মান যেন ক্ষুণ্ণ হয়, এই নিয়তে যদি বলে, তাহলে সে এই বিষয়টি কুফর হবে না। এই বিষয়ে যদি জিজ্ঞাসা করলো যে হয়তোবা দেখিয়ে দে, তাহলে দেখবো নবী আছে কিনা, তাহলে ওই মুজিজা চাওয়াই তার কাছে এটি কুফর হবে। হে আশিকানে রাসূল, সৈয়দি আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আকীদায়ে খাতমে নবুয়ত প্রসঙ্গে অনেক কিছু লিখেছেন। এর মধ্যে বিশেষ করে 6টি পুস্তিকা আকারে রয়েছে। শুধু খাতমে নবুয়ত সম্পর্কে আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি 6টি পুস্তিকা আকারে লিখেছেন, এবং খাতমে নবুয়তের বিভিন্ন দলিলাদি আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি দিয়েছেন। আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির একটি কিতাবের মধ্যে সৈয়দি আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির খিদমতে প্রশ্ন করা হলো, এক ব্যক্তি যে হযরতে খাতুনে জান্নাত সৈয়দা ফাতিমাতুজ জাহরা, হযরতে আলীউল মুরতাদা শেরে খুদা এবং হাসান ও হুসাইনকে নবী হিসাবে মান্য করে, নাউজুবিল্লাহ, এর ব্যাপারে বিধান কি? এটার উত্তরে সৈয়দি আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বড় সাইজের 113 পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি কিতাব লিখে দিলেন। জ্ঞানের বিদ্যাসাগর ছিলেন। প্রশ্ন 2 লাইনের, আর দলিল দেখছেন যে 113 পৃষ্ঠার পুরো একটি কিতাবই লিখে দিলেন, যেটাতে তিনি কোরআনের পাকের এই আয়াত ওয়ালাকি রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নবিয়্যিন, কানজুল ঈমানের অনুবাদ, হ্যাঁ আল্লাহ রাসূল হন এবং সমস্ত নবীদের মধ্যে সর্বশেষ। আর হাদিসে পাক ও পূর্বের আসমানি কিতাবের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে এটা প্রমাণ করেছেন যে বান্দা আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব হুজুরে পূর্ণ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আখেরি নবী হওয়া স্বীকার করে তার জীবদ্দশায় অথবা তারপরে কিয়ামত পর্যন্ত কোন সমুন্নত মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিকে নবী হিসাবে মান্য করে সে বান্দা অমুসলিম, ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। যত বিশেষ ব্যক্তিকে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরে যদি প্রাধান্য দেয় যে হ্যাঁ এমন এমন সম্মানিত ব্যক্তি নবী হতে পারে, এই আকীদা যদি রাখে, তাহলে সে মুসলমান থাকবে না। সৈয়দি আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি যে আকীদায়ে খাতমে নবুয়ত সম্পর্কে যে দলিলাদি বিভিন্ন কিতাবে লিখেছেন, আশিকে আলা হযরত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল আলিয়া সেই আলা হযরতের কিছু দলিলকে একটি পুস্তিকা রিসালার মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর সেই রিসালা মাকতাবাতুল মদিনাতে পাওয়া যায়। নাম হচ্ছে সেই রিসালার নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। রিসালার নাম হচ্ছে সর্বশেষ নবী। এই রিসালার মধ্যে আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির খাতমে নবুয়ত সম্পর্কে যে দলিল দিয়েছেন আমির আহলে সুন্নাত, সেটির মধ্যে লিখেছেন। হাদিসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব মুসলিম শরীফের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ পাক জমিন ও আসমান সৃষ্টি করার 50,000 বছর পূর্বে, কত বছর? 50,000 বছর পূর্বে সৃষ্টিকুলের তাকদীর লিপিবদ্ধ করেছেন। তখন লৌহে মাহফুজে যা কিছু লেখা হয়েছে তাতে এটাও লেখা ছিল, আন্না মুহাম্মাদান খাতামুন নবিয়্যিন, নিশ্চয় আমি মুহাম্মদ সর্বশেষ নবী।
সাহাবী রাসূল হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন আল্লাহ পাক হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করলেন তখন তাকে তার বংশধরদেরকে দেখানো হলো। আল্লাহ তাআলার কুদরত দেখুন, আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হলো, কিয়ামত পর্যন্ত যে তার বংশধর দেখানো হলো, তিনি তার সন্তানদের মধ্যে অনেকের চেয়ে উত্তম দেখতে পেলেন। বাস তিনি সবার শেষে মহান ও আলোকিত একটি নূর দেখতে পেলেন, তো আরজ করলেন, ইয়া রাব্বি মান হাযা, হে আমার প্রতিপালক ইনি কে যে নূর দেখা যাচ্ছে? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন, হে আদম, ইনি আপনার পুত্র আহমদ, ইনি আপনার পুত্র আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। তিনি আউয়াল, তিনি শেষ, ইনি হলেন তিনি যিনি কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সুপারিশ করবেন, তার সুপারিশই সর্বপ্রথম কবুল করা হবে। সাহাবী রাসূল হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের নবী হযরত আদম আলাইহিস সালাতু সালামের উভয় কাঁধের মাঝখানে লেখা ছিল, আদম আলাইহিস সালাম নবী, তার উভয় কাঁধের মাঝখানে লেখা ছিল কি? সুবহানাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ খাতামুন নবিয়্যিন। আদম আলাইহিস সালাতু সালামের উভয় কাঁধে লেখা ছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ খাতামুন নবিয়্যিন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ পাকের রাসূল ও সর্বশেষ নবী। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, হযরত আদম আলাইহিস সালাতু সালাম হিন্দে অবতরণ করলেন, জান্নাত থেকে আদম আলাইহিস সালাতু সালাম ভারতে তিনি পদার্পণ করলেন। তিনি কিছুটা আতঙ্কিত হলেন, পৃথিবীতে প্রথমবার তার কদম মোবারক দ্বারা ধন্য করেছেন, তো তিনি আতঙ্কিত হলেন। তখন হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আসলেন, তিনি আজান দিলেন। জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু সালাম এসে আজান দিলেন। যখন তিনি আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বললেন, তখন হযরত আদম আলাইহিস সালাতু সালাম জিজ্ঞেস করলেন, মান মুহাম্মদ, মুহাম্মদ কে? জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, আখারু ওয়ালাদিকা মিনাল আম্বিয়া, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনার সন্তানদের মধ্যে সর্বশেষ নবী। আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আদম আলাইহিস সালাতু সালাম এর ব্যাপারে লেখেন, জাহির মে মেরে ফুল, হकीकत में मेरे नखल। আদম আলাইহিস সালাতু সালাম যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শান মর্যাদা দেখলেন, আদম আলাইহিস সালাতু সালাম আদি পিতা, সমস্ত মানুষ তার মাধ্যমেই পুরো পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। তো আদম আলাইহিস সালাম নবী পাকের যখন মর্যাদা দেখলেন, তখন এভাবে নিজের ভাব প্রকাশ করলেন যে আমার বাহ্যিকভাবে আমার পুত্র, তবে সে আমারও মূল। তো আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি সে বিষয়কে পংক্তির মধ্যে কেমন সাজিয়েছেন, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ओ अकीदा खत्म नबुव्वत, अल्लाह पाक तार नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलामेर ऊपर অবতীর্ণ হওয়া সাহিফার মধ্যে লিখেছেন, হে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, আপনার আওলাদদের মধ্যে অনেক গোত্র হবে, এমন কি নবী উম্মি তশরিফ আনবেন। সে নবী উম্মি কে? বললেন, যিনি সর্বশেষ নবী হবে। সুবহানাল্লাহ। মুফতি আজম হিন্দ মুস্তাফা রাজা খান তিনি বলেন, वो आए आने की जिनके खबर थी मुद्दत से, वो आए, কে এসেছেন? আমাদের নবী। কে এসেছেন? আমাদের নবী। মুফতি আজম হিন্দ বলেন, वो आए आने की जिनके खबर थी मुद्दत से, আদম আলাইহিস সালামও আসার খবর দিয়েছেন, শীস আলাইহিস সালাতু সালামও আসার খবর দিয়েছেন, সমস্ত নবী, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু সালামও যে নবীর আসার খবর দিয়েছেন, ইসমাইল আলাইহিস সালাতু সালাম যার আসার খবর দিয়েছেন, মুসা আলাইহিস সালাতু সালাম যার ব্যাপারে মতকে বলেছেন, ঈসা আলাইহিস সালাতু সালাম নাম পর্যন্ত নিয়ে নিয়েছেন, যে নবীর আসার অনেক দিন যাবত অপেক্ষমান ছিলেন, दुआ खलील की ईसा की जो बिशारत थे,
তিনি কে? যার ব্যাপারে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দোয়া করেছেন, ঈসা আলাইহিস সালাম সুসংবাদ দিয়েছেন, সে নবী হলেন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ও আকীদায়ে খতমে নবুয়ত। মোহাম্মদ বিন কাব কুরজাই রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি হতে বর্ণিত, আল্লাহ পাক তার নবী হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, হে ইয়াকুব, আমি আপনার আওলাদের মধ্যে অসংখ্য বাদশাহ ও নবী সৃষ্টি করব, এমনকি হেরেমে মোহতারম ওয়ালা নবী তশরিফ আনবেন। ওয়া হুয়া খাতিমুল আম্বিয়া ওয়া ইসমুহু আহমদ, তিনি সর্বশেষ নবী হবেন যার নাম মুবারক আহমদ। কাকে বলেন? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু সালামকে ওহী করলেন যে যিনি আসবেন উনি হবেন ওয়া খাতামুল আম্বিয়া ওয়া ইসমুহু আহমদ, তিনি সর্বশেষ নবী হবেন যার নাম মুবারক আহমদ। হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু সালাম ও খতমে নবুয়ত, আকীদায়ে খতমে নবুয়ত। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই যখন মুসা আলাইহিস সালাতু সালামের উপর তাওরাত শরীফ অবতীর্ণ হলো তখন তিনি সেটা তিলাওয়াত করলেন। কে করলেন? মুসা আলাইহিস সালাতু সালাম। তাতে এই আখরি উম্মতের আলোচনা হলো। তাওরাতে আখরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আখরি উম্মতের আলোচনা ছিল। তখন মুসা আলাইহিস সালাতু সালাম আল্লাহ তাআলা দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ পাক, আমি তাওরাতের মধ্যে এমন উম্মতের বর্ণনা দেখেছি যার যুগের তুলনায় সবচেয়ে আখির ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম হবে। হে দয়ালু আল্লাহ, তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ পাক বললেন, তিলকা উম্মতু আহমদ, হে মুসা, এরা সকলেই आखिरी नबी अहमद मुजतबार उम्मत, खुद उम्मती बनने की मालिक से तमन्ना की। এখন যখন মর্যাদা পড়লেন মুসা আলাইহিস সালাতু সালাম, তো এই আখরি উম্মতকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন, তিলকা উম্মতু আহমদ, যে উম্মতের বৈশিষ্ট্য মুসা আলাইহিস সালাম আপনি পড়েছেন এটি আমার হাবিব সর্বশেষ নবীর উম্মত। তো মুসা আলাইহিস সালাতু সালাম নবী করিমের উম্মত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন। এই বিষয়কে খলিফায়ে আলা হযরত मौलाना जमीलुर रहमान कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह তিনি বলেন, खुद उम्मती बनने की मालिक से तमन्ना की, मूसा ने सुना जिसदम रुतबा तेरी उम्मत का। सुभान अल्लाह। तो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु सलाम वो जानते जे मोहम्मदे मुस्तफा आला हजरत बोलें, आते रहे अंबिया कमा कील लहुम, आते रहे अंबिया कमा कील लहुम, वल खातमु हक्कुकुम के खातिम हुए तुम, यानी जो हुआ दफ्तरे तंजील तमाम, অবতীর্ণ যে হয়েছে সব কিছু শেষ কিতাব, সর্বশেষ কিতাব, দিন সর্বশেষ দিন, নবী সর্বশেষ নবী। তো সব কিছু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বরকতে, তিনি যেহেতু সর্বশেষ নবী, কিতাব ও কোরআন সর্বশেষ কিতাব, दीन इस्लाम सर्वशेष दीन। तो आला हजरत बोले यानी जो हुआ दफ्तरे तंजील तमाम, आखिर में हुई मोहर के अकमलतु लकुम दीनकुम, যা কুরআনুল কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। হে আশিকানে আখরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দেখুন আগেকার আম্বিয়া ইকরামদেরকে ওহির মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হবেন। অতঃপর আম্বিয়া ইকরাম তাদের উম্মতদেরকেও এই আকীদার শিক্ষা দিয়েছেন, এই আকীদার শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তশরিফ আনেন, তিনিও নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নবুয়ত ও রিসালাতের সুসংবাদ শোনান এবং নিজের উম্মতদেরকেও এই আকীদার শিক্ষা দেন যে মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হবেন। আসুন এই বিষয়ে একটি
ঘটনা আমরা শুনি। মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরতে উমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এই উমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর যুগের ঘটনা। হযরতে নদলা বিন মুআবিয়া আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 300 জন মুহাজির ও আনসার কে সাথে নিয়ে হুলওয়ানে ইরাক থেকে গনিমতের মাল নিয়ে ফিরে আসছিলেন। প্রতিমধ্যে একটি পাহাড়ের পাশে সন্ধ্যা নেমে আসলো। হযরতে নদলা বিন মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আজান দিলেন। যখন তিনি আল্লাহু আকবার এই আজানের প্রতিধ্বনি যখন তিনি দিলেন, তখন একটি আওয়াজ আসলো। কেউ বলছিল, হে নদলা, তুমি অনেক বড় মহিমান্বিত সত্তার মহত্ব বর্ণনা করেছ। যখন তিনি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেন, তখন উত্তর আসলো, হে নদলা, তুমি নিখুঁত তাওহীদ বর্ণনা করেছ। যখন তিনি আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বললেন, তখন আওয়াজ আসলো, ইনাকে এমন নবী বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যার পরে আর কোনো নবী নেই। তিনি যার সুসংবাদ আমাদেরকে হযরতে ঈসা আলাইহিস সালাম দিয়েছিলেন। তারই উম্মতের সমাপ্তির কিয়ামত সংগঠিত হবে, অর্থাৎ তারপরে কিয়ামত পর্যন্ত কোনো নবী আসবে না। সাহাবী রাসূল হযরতে নদলা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন হাইয়া আলাস সালাহ বললেন, তখন উত্তর আসলো, নামাজ একটি ফরজ। সুসংবাদ হলো তার জন্য যে সেটার দিকে যায় আর সেটার প্রতি যত্নশীল থাকে। যখন হাইয়া আলাল ফালাহ বললেন, তখন আওয়াজ আসলো, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে যে নামাজের জন্য এসেছে এবং সেটার উপর অটল থেকেছে। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আনুগত্য করেছে। যখন তিনি আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেন, তো আওয়াজ আসলো, হে নদলা, তুমি পরিপূর্ণ নিষ্ঠা অর্জন করে নিয়েছো, সুতরাং আল্লাহ পাক এর কারণে তোমার দেহকে দোজখের উপর হারাম করে দিয়েছেন। আজানের পর হযরতে নদলা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নামাজ আদায় করলেন। তারপর দাঁড়ালেন আর বললেন, হে খুব সুন্দরভাবে কথোপকথনকারী, আমরা তোমার কথা শুনেছি। তুমি ফেরেশতা হও বা জিন বা রিয়াজুল গায়ব অর্থাৎ দৃষ্টি থেকে গোপন ব্যক্তি, আমাদের সামনে প্রকাশ হয়ে আমাদের সাথে কথা বলো যে আমরা আল্লাহ পাক ও তার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরতে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর দূত। এটা বলার সাথে সাথে পাহাড় থেকে নুরানি চেহারা বিশিষ্ট সাদা দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ বুজুর্গ প্রকাশ পেলেন, যিনি সাদা পশমে চাদর পরিহিত ছিলেন। আসার সাথে সাথে তিনি সালাম দিলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সেখানে উপস্থিত লোকেরা সালামের উত্তর প্রদান করলো। হযরতে নদলা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, আল্লাহ পাক আপনার উপর দয়া করুক, আপনি কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি জুরাইব বিন সরমলা। আল্লাহ পাকের নবী হযরতে ঈসা আলাইহিস সালাম আমাকে এই পাহাড়ে রেখেছিলেন এবং আসমান থেকে দ্বিতীয়বার তাশরীফ আনা পর্যন্ত আমাকে জীবিত থাকার দোয়া করেছিলেন। হে আশিকানে রাসূল, আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী। এই কথাটি পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে অনেক প্রসিদ্ধ ছিল। যেমন হযরতে কাবুল আহবার রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, আমার সম্মানিত পিতা তাওরাতের অনেক বড় আলিম ছিলেন। আল্লাহ পাক হযরতে ঈসা আলাইহিস সালামের উপর যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন সেটার যতটুকু ইলম তার নিকট ছিল, তার সময়ে অন্য কারো নিকট সেরকম ছিল না। তিনি তার ইলমের মধ্য হতে কোনো বিষয় আমার কাছ থেকে গোপন রাখেননি। যখন তার শেষ সময় এলো, তখন আমাকে বললেন, পুত্র, তুমি জানো যে আমি আমার ইলমের কোনো বিষয় তোমার কাছ থেকে গোপন রাখিনি। হ্যাঁ, 2টি পৃষ্ঠা আছে, সেগুলোতে একজন নবীর আলোচনা রয়েছে। তার আগমনের সময় এসে গেছে। আমি পূর্বে তোমাকে এই ভয়ে বলিনি যে কখনো যেন এমন না হয় যে কেউ ভণ্ড নবী দাবি করে বসলো আর তুমি তার আনুগত্য করে বসবে। সুতরাং আমি 2টি কাগজ অমুক জায়গাতে রেখেছি,
এখনই সেগুলো খুলে দিও না, যখন সেই নবী তাশরিফ আনবেন আল্লাহ পাক চান তো তুমি তার আনুগত্য করবে। হযরতে কাবুল আহবার রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, আমি সেই দুইটি কাগজ বের করে দেখলাম, তো তাতে লেখা ছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি খাতামুন নবিয়্যিন লা নবিয়্যা বা'দাহু মাউলিদুহু বিমক্কাতা ওয়া মুহাজিরাহু বিতাইবাতা। অর্থাৎ মুহাম্মদ আল্লাহ রাসূল সর্বশেষ নবী, তারপরে আর কোন নবী আসবে না। মক্কাতুল মুকাররমায় তার জন্ম হবে এবং মদিনায়ে তাইয়্যিবায় তিনি হিজরত করবেন। জান্নাতি সাহাবী হযরত সাঈদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর পিতা হযরত যায়েদ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জাহিলি যুগে দ্বীনে ইব্রাহিমের সত্যিকার অনুসরণকারী এবং সঠিক রাস্তার মুসাফির ছিলেন। তিনি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলেন। তিনি বলতেন, আমি দ্বীনে ইব্রাহিমের সন্ধানে শহর থেকে শহর সফর করেছি। বিভিন্ন অমুসলিম যার কাছ থেকেই জিজ্ঞাসা করেছি, সকলেই আখরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাত ও সিফাত বর্ণনা করেছে আর বলেছে তিনি ছাড়া আর কোনো নবী অবশিষ্ট নেই। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেরাজের সফরের ঘটনা, যখন তিনি মসজিদে আকসায় আম্বিয়া ইকরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন আম্বিয়া ইকরামগণ খুতবা দিলেন, তাতে আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করা হলো। শেষে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খুতবা প্রদান করলেন। তিনি সে খুতবার মধ্যে নিজের ও নিজের উম্মতের অনেক মর্যাদা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই প্রতিপালকের জন্য, জাআলানি ফাতিহান ওয়া খাতামা, যিনি আমাকে ফাতিহ আরম্ভকারী ও খাতাম সর্বশেষ নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। তখন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আম্বিয়া ইকরামদের কে বললেন, বিহাযা ফাদ্দালাকুম মুহাম্মদ, এই গুণাবলী ও পরিপূর্ণতার কারণে মুহাম্মদ তোমরা সকলের চেয়ে উত্তম। হাদিসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি ও মুসনাদে আহমদে রয়েছে, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, আমার ও আমার পূর্বের আম্বিয়াদের উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যে খুবই সুন্দর ও চমৎকার ঘর বানালো, কিন্তু সেটার এক কোণায় একটি ইট এর জায়গা বাদ দিয়ে দিল। লোকেরা সেটার আশেপাশে ঘুরতে লাগলো আর অবাক হয়ে বলতে লাগলো, সে এই ইটটি কেন লাগায়নি? অতঃপর রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, আমি সেই শেষ ইট আর নবীদের মধ্যে আখেরি নবী। তো আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তিনি হলেন সর্বশেষ নবী। মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি এই হাদিসে পাক এর ব্যাখ্যা করেছেন, যার মধ্যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে 30 জন মিথ্যাবাদী হবে, তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এটা মনে করবে যে সে নবী, অথচ আমি খাতামুন নবিয়্যিন, আর আমার পরে কোনো নবী নেই। তো এই হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি লেখেন, 30 জন ভণ্ড নবী হলো তারা যাদেরকে লোকেরা নবী হিসাবে মেনে নিয়েছে আর তাদের ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে কোনো নবী আসবে না। এই আকীদা হচ্ছে ঈমানের, মনে রাখবেন। এই আকীদা যদি আমাদের সঠিক না থাকে তাহলে আমরা প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবো না। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সর্বশেষ নবী। কোন নবী? সর্বশেষ নবী। এখন যারাই আমরা আজকে ইজতেমাতে এসেছি, মাদানী চ্যানেলের যারা আমরা বয়ান শুনি, আমরা যাদের সঙ্গে উঠা বসা করি, যাদের সঙ্গে আমরা থাকি, আমরা দেখি তার আকীদা কেমন। আমরা অনেক সময় যাকে তাকে বন্ধু বানিয়ে নিই, বন্ধু বানালাম, কিন্তু বন্ধু বানাতে গিয়ে সেই বন্ধু কোন আকীদার বিশ্বাসী আমরা না জেনে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করলাম, পরে দেখা যায় যে তার সাথে থাকার কারণে আমার ঈমানি সমস্যার মধ্যে পড়ে গেল। তো এই জন্য আমাদের উচিত যে আমরা যেন
এমন লোকদের সাথে থাকি যাদের সাথে থাকলে আমাদের ঈমান হেফাজতে থাকবে, আকীদা নিরাপত্তায় থাকবে, ঈমান নিরাপত্তায় থাকবে, যার বরকতে আমি যেন ঈমান নিয়ে বিদায় নিতে পারি এমন লোকদের সংস্পর্শে আমাদেরকে থাকা উচিত। আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান যুগে এমন একটি সংগঠন আমরা পেয়েছি, আল্লাহর শুকরিয়া যতই আদায় করি ততই কম রয়েছে, আর সেই সংগঠন হচ্ছে দাওয়াতে ইসলামী, যে সংগঠনের মাধ্যমে এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সর্বশেষ নবী, যিনি হচ্ছেন সমস্ত নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যার পরে কোনো নবী আসবে না। তো আসুন আমরা নিয়ত করি যে এই সংগঠনের সাথে ইনশাআল্লাহুল করিম সম্পৃক্ত থাকবো ইনশাআল্লাহ, এবং এই সংগঠনের সাথে 12 মাসের হোক, 12 দিনের জন্য হোক, 1 মাসের জন্য হোক, 3 দিনের জন্য হোক, মাদানী কাফলাতে সফর করবে ইনশাআল্লাহ। যে সংগঠনের সাথে থাকলে আকীদা বাঁচে, আমল বাঁচে, ঈমান বাঁচে, এমন সংগঠনের সাথে থাকা উচিত কিনা? এই জন্য অনুরোধ করব, যারাই আজকে সাপ্তাহিক ইজতেমাতে এসেছেন বা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে যারা দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন, মাদানী চ্যানেলকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে, অনুরোধ করব বাস আমাদের সব কিছুর চেয়ে যে সংগঠন আমাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন, কোন প্রিয়? প্রাণপ্রিয় সংগঠন, সেটা হচ্ছে কি? দাওয়াতে ইসলামী। এই দাওয়াতে ইসলামী আশিকানে রাসূলদের সংগঠন, এই সংগঠনের সাথে যখন আমরা সম্পৃক্ত হয়েছি, নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ আমাদের জীবন মরণ বাস দাওয়াতে ইসলামী। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর এই মাদানী পরিবেশে আকীদায়ে আহলে সুন্নাতের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং এই দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজে সময় দেওয়ার আল্লাহ তৌফিক দান করুক, আমিন। বিজাহি খাতিমিন নবিয়িন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমাতে দুরুদে পাক 2টি দোয়া পড়ানো হয়, আসুন আমরা পড়ে নিই। হযরতে সাইয়েদনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আসুন আমরা পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেয়া হয়। আসুন আমরাও পড়ে নিই। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরতে আহমদ সাওয়ী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আসুন আমরা পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরামগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এই সম্মানিত লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আসুন আমরাও পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল মাকআদাল
मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। আসুন আমরাও পড়ে নিই। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদাম মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। আসুন আমরাও পড়িনি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ। নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور মওলাই করিম আল্লাহ, আমরা গুনাহগার, সিয়াকার, বদকার, নাফরমান মওলা। দিনের আলোয় গুনাহ করেছি, রাতের আধারে গুনাহ করেছি, প্রকাশ্য গুনাহ করেছি, অপ্রকাশ্য গুনাহ করেছি। মাওলায়ে করিম, হাকিকাতে বুঝার পর থেকে কত গুনাহ করেছি মাওলা। চোখ বন্ধ করলে মনে পড়ে সকল গুনাহের কথা। মাওলায়ে করিম, যদি মা জানতো হয়তো বা সন্তান বলে পরিচিত দিক ঘৃণা করত, বন্ধু আর প্রতিবেশী জানলে কখনো সালাম করতো না। মাওলা, কিয়ামতের দিন সকল মানুষের সামনে যখন তুমি আমার নামায়ে আমলকে খুলে দিবে, কিভাবে মুখ দেখাবো মাওলা? ইয়া গফফার ইয়া সত্তার ইয়া রহমান ইয়া রহিম, মাওলায়ে গফফার মাওলায়ে সত্তার, তুমি তো দয়াবান, তুমি তো করিম, তুমি তো রহমান, তুমি তো রহিম। মাওলা, দয়া করে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছো, লালন পালন করছো। মাওলা, আরো দয়া চাই, তুমি আমাদেরকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও। মাওলা, তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তোমাকে কেউ প্রশ্নকারী নেই, কেন ক্ষমা করেছো মাওলা? মাওলায়ে করিম, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসিতা, হাসনাইনে করিমাইনের ওয়াসিতা, আলে বাইতের ওয়াসিতা, মাওলায়ে করিম আশারায়ে মুবাশশিরের ওয়াসিতা, ইমামে আলী মাকাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা যে কারবালাতে শহীদ হয়েছে, তার সন্তানদেরকে শহীদ করিয়েছে মাওলা, তাদের ওয়াসিতা আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আমাদের প্রিয় মা বাবাকে ক্ষমা করে দাও মাওলা। সেই যে ছোট সময়ে প্রিয় বাবাকে রেখে এসেছি কবরে, জানি না কেমন রেখেছ প্রিয় বাবাকে। সেই যে প্রিয় মাকে কবরে রেখে এসেছি মাওলা,
জানি না তুমি কেমন রেখেছো প্রিয় মাকে। মাওলা, মা যখন বেঁচে ছিল প্রতি মুহূর্ত খবর নিত, প্রতিটা সময় খবর নিত। আজ তো আর মায়ের মতো আমাদের কেউ খবর নেয় না, আমাদের জন্য হাত তুলে দোয়া করে না। মাওলাই কারীম, মা, আমাদের সকলের মাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। আমাদের পিতা মাতার পক্ষ থেকে আমরা ক্ষমা চাই মাওলা, তুমি আমাদের প্রত্যেকের পিতা মাতাকে ক্ষমা করে দাও। তাদের কবরগুলোকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও। যাদের পিতা মাতা বেঁচে আছে খেদমত করার তৌফিক দাও। 360 আউলিয়ার এই পূর্ণভূমি, আমাদের এই মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রতি তুমি রহমত অবতীর্ণ করো। মাওলা, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। গুনাহের কারণে যদি তুমি আমাদেরকে শাস্তি দাও, আমরা ধ্বংস হয়ে যাব মাওলা। মাওলা, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। ভানভাসী মানুষদেরকে মাওলা তুমি হেফাজত করো। আমাদের এই দেশের প্রতি তোমার খাস রহমত নাজিল করো। সকল প্রকার আন্তর্জাতিক অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের দেশকে হেফাজত করো মাওলা। বহির্বিশ্বের শত্রু থেকে, অভ্যন্তরীণ শত্রু থেকে আমাদের দেশকে হেফাজত করো মাওলা। বিশ্বের বুকে আমাদের এই দেশকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করো। হে আল্লাহ, বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদেরকে হেফাজত করো। ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে হেফাজত করো মাওলাই কারীম। যেখানে যেখানে মুসলমান নির্যাতিত হচ্ছে সবাইকে হেফাজত করো মাওলা। আমাদেরকে গুনাহের অভ্যাস থেকে বাঁচিয়ে নাও মাওলা। গুনাহ করি, তওবা করি, আবার গুনাহের মধ্যে চলে যাই মাওলা। গুনাহের অভ্যাস যেন আমাদের কাছ থেকে যাচ্ছে না মাওলা। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। মাওলাই কারীম, আমাদের কাছ থেকে গুনাহের অভ্যাসকে দূর করে দাও, কুদৃষ্টি দেওয়াকে দূর করে দাও, গীবত করা, চুগলখড়ি করা, ওয়াদে খেলাফি করা থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। আমাদের প্রত্যেকের কলবকে মাওলা তোমার মারিফতের আলো দ্বারা আলোকিত করে দাও। হে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল, শেখ তরিকত, আমির আহলে সুন্নাত সহ সকল উলামায়ে আহলে সুন্নাত, মাশায়েখ আহলে সুন্নাতকে মাওলা তুমি সুদীর্ঘ নেক হায়াত দান করো। আমাদের কলবকে আলোকিত করে দাও। আমাদের প্রত্যেকের কলবকে মাওলা তোমার মারিফতের আলো দ্বারা আলোকিত করে দাও মাওলা। দুনিয়ার পেরেশানি, আখিরাতের পেরেশানি থেকে মুক্তি দান করো মাওলা। আমরা অতি দুর্বল মানুষ, আমরা কিচ্ছু সহ্য করতে পারি না, না অতি বৃষ্টি সহ্য করতে পারি, না অতি তাপ সহ্য করতে পারি মাওলা। আমরা কিছুই সহ্য করতে পারি না মাওলা। তুমি আমাদের প্রতি দয়া করো, আমাদের প্রতি করম করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো, আমাদের সন্তানদেরকে ক্ষমা করো, আমাদের সন্তানদেরকে নেক বানাইয়া দাও। যার যার পেরেশানি আছে মাওলা, সকল পেরেশানিকে দূর করে দাও। কেউ অভাবগ্রস্ত মাওলা তোমার দরবারে হাত তুলেছে, কেউ রোগাক্রান্ত মাওলা তোমার দরবারে হাত তুলেছে মাওলা। কেউ ছেলে মেয়ের বিবাহের উপযুক্ত বিবাহ দিতে পারছে না, তোমার দরবারে হাত তুলেছে। কেউ সন্তান প্রার্থী, আবার মাওলা কেউ অবদ্ধ সন্তানের পেরেশানিতে আছে মাওলা। তুমি প্রত্যেক পেরেশানিকে দূর করে দাও। তুমি মাওলা শান্তিময় কাল আমাদেরকে দান করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের অন্তরের সকল জায়েজ দোয়াকে কবুল করে নাও। হে আল্লাহ, দাওয়াত ইসলামের সকল দিনী কাজের জন্য মাওলাই কারীম যারা যারা সহযোগিতা করছে, সকলের সহযোগিতাকে তুমি কবুল করে নাও। হে আল্লাহ, দাওয়াত ইসলামের মানব কল্যাণ বিভাগ FGRF এর মাধ্যমে মাওলাই কারীম যারা যারা সহযোগিতা করেছে, সকলের এই সহযোগিতাকে তুমি কবুল করে নাও। হে আল্লাহ, আমাদেরকে ঈমান আর ক্ষমার সাথে মদিনাতে মৃত্যু দান করো। জান্নাতুল বাকিতে দাফন ও জান্নাতুল ফিরদাউসে তোমার প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশী হওয়ার তৌফিক দান করো। जिसके सीने भी दुआ की वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। तुम्हारे लाखों सलाम आका, तुम्हारे लाखों सलाम आका, तुम्हारे लाखों सलाम आका, तुम्हारे
সালাম প্রিয় নবী সম্মানিত সর্বগুণে গুণান্বিত প্রিয় নবী সম্মানিত সর্বগুণে গুণান্বিত সম্মানিত গুণান্বিত সম্মানিত গুণান্বিত তোমায় লাখো সালাম আকা তোমায় লাখো সালাম আকা তোমায় লাখো সালাম আকা তোমায় লাখো সালাম আকা তোমায় লাখো সালাম জ্ঞানের আলোয় আলোকিত কিরণ তোমার বিছরিত জ্ঞানের আলোয় আলোকিত কিরণ তোমার বিছরিত হয়নি কেহ তোমার মতো হয়নি কেহ তোমার মতো তোমায় লাখো সালাম আকা তোমায় লাখো সালাম আকা তোমায় লাখো সালাম আকা তোমায় লাখো সালাম আকা সালাম খুদা চাই যে তোমায় কত কে আছে আর তোমার মতো খুদা চাই যে তোমায় কত কে আছে আর তোমার মতো দেখতে লোকে বেকুল কত দেখতে লোকে বেকুল কত তোমায় লাখো সালাম আকা তোমায় লাখো সালাম আকা তোমায় লাখো সালাম আকা তোমায় লাখো সালাম আকা তোমায় লাখো সালাম মাঝ দরিয়ায় তরি ডুবন্ত অসহায় তোমার উম্মত কত মাঝ দরিয়ায় তরি ডুবন্ত অসহায় তোমার উম্মত কত বাঁচাও নবী সম্মানিত বাঁচাও নবী সম্মানিত তোমায় লাখো সালাম আকা তোমায় লাখো সালাম আকা তোমায় লাখো সালাম আকা তোমায় লাখো সালাম আকা তোমায় লাখো সালাম अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول